ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी के दर बह के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला यतन कर रहे हैं। सतगुरु जी की बख्शिश नाल सतगुरु के दर जुड़ के अपने जीवन को सवार रहे हैं। गुरु अर्जुन देव महाराज रहमत करके अज दे इस पावन बचन अंदर सोझी दिंदे ने। सतगुरु कहंदे जिसने वाहिगुरु दे नाम का रस जान लिया, जिन्हें परमेश्वर के नाम का रस पी लिया, वो अलमस्त हो गया, मतवारा हो गया। उहदी मस्ती उहदा आनंद उही जानदा है। ते इस रस तो बिना, इस आनंद तो बिना बाकी जिन्ने रस ने सतगुरु कहंदे वो बेकार होशे, उन्हां विच कुछ भी नहीं है। हर रस पीवै अलमस्त मतवारा। वाहिगुरू दे नाम रस नूं पी के बंदा अलमस्त हो जाता है, मतवाला हो जाता है। उहदा रस है ही ऐसा, उहदा स्वाद है ही ऐसा। असीं लोग दुनियावी चीज़ां दे रस लैंदे आ, खाण पीण दीयां वस्तुआं, हर चीज़ दा जो कुछ भी साडे कोल हुंदा है जां जो कुछ भी असीं हासिल करते हैं उहदा रस लैंदे हैं। चाहे कोई कपड़ा लीड़ा पहनना होवे उसदा भी, कोई खाण पीण दी वस्तु होवे, कोई हंडाउण दी वस्तु, कोई कार गड्डी साइकिल मोटरसाइकिल, उसदा भी, हर चीज़ दा। जिस चीज़ विच रस आ जांदा है उस चीज़ विच असीं टिक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तुसीं खाना खांदे हो, रोटी खांदे आ, खाना खांदे आ, जे वो स्वाद है, वो तुहाडे मन नूं भाउंदा है, तां जिवें ही उहदा रस आउंदा है मन बिल्कुल शांत हो जाता है। होर मन दे सारे ख्याल विचार सब मिट जाते हैं। बस उस एक बुरकी दे रस विच बंदा भावें एक अद्धे सैकंड वास्ते ही टिक जाए, वो टिक जाता है। अखां बंद हो जांदियां ते उहदा स्वाद लैण लग जाता है, उहदा रस लैण लग जाता है। रस ऐसी शै है, रस ऐसी वस्तु है कि बंदे नूं इस तरह मंत्र मुग्ध कर दिंदी है। ये तो सिर्फ दुनियावी चीज़ां दी गल है, पर यह रस हमेशा नहीं रहिंदा। जो रस खाण दी चीज़ विच है वो हमेशा नहीं रहेगा। बस एक अद्धे सैकंड वास्ते रस आया फिर खत्म। कोई बंदा अचानक वो खाना खा रहा सी, अचानक उस नूं खबर मिली रोटी खा रहा है शाम दी, किसी ने आके अचानक खबर दिती कि तुहाडा जिहड़ा फलानी थां घर है ना उस नूं अग लग गई। खाना खा रहा सी, स्वाद लै लै के खा रहा सी, पर जिमें ही सुनिया कि घर नूं अग लग गई है तो उस वेले वो खाना जहर लगन लग पिया। वो रोटी जिहड़ी बड़ी स्वाद लगती सी वो हुण बड़ी कौड़ी लगन लग पई। हथ विच बुरकी वो हथ विच ही रह गई, मूँह विच पा ही ना सकिया। दुखी हो गया।
ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰਸ? ਰਸ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਸਵਾਦ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘੇ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ? ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਰਸ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਸ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰਸ ਹੋਰ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਸ, ਕੱਲ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। 8-10 ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ, ਘਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੋਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ, ਕਰ ਵੀ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਭ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਚਾਹ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਮੀ, ਰੁੱਖਾਪਨ ਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇਂਪਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਓ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਚਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਝਮੇਲੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕਿ ਵੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ। ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਫਿੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬੇਅਰਥ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੌੜ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੇ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਐਸੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਫੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੈਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਸ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੈਸਾ ਹੋ ਜਾ ਜੈਸਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੋ ਜਾ ਵੈਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਜਦ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਅਲਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਵਾਰਾ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੇ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ 1 ਪਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੱਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਸੀ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਲਿਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਾਂਗੇ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਰਖੀਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਵੇ? ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਕੌਣ ਮਰਨਾ ਚਾਹੇ? ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਐਸੀ ਜੁਰਤ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ?
ਐਸੀ ਜ਼ੁਰਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ। ਐਸੀ ਜ਼ੁਰਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਡੱਲਾ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਰਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕੌਣ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਵੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਈਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇ। ਡੱਲਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਲੜ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਦਸਤਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋ ਗਏ ਜੀ, ਚਲਾਓ ਗੋਲੀ। ਡੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਡੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਤਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਬਾਹ ਵਾਸਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ, ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਐਸੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਛੱਡੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਮਤਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗੇ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਉਡਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਣਦਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਭਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਨ ਰਸਾ ਸਭ ਹੋਸ਼ੇ ਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸ ਹੋਸ਼ੇ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਸਤੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਸਤੀ, ਉਹ ਮਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਥਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਉਤਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੁਤਬਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਜਵਾਨੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ ਹੀ, ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਰੁਤਬਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਤ ਸਦ ਹੀ ਰਾਤਾ, ਆਨ ਰਸਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਤਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਰਸ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਭ ਰਸ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਭ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਤਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਲੱਥਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਮਸਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਸ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਰਸਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਨ ਰਸਾ ਮੈਂ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਦ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪੀਂਦਾ ਉਹੀ ਅਲਮਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਵਾਰਾ। ਆਨ ਰਸਾ ਸਭ ਹੋਸ਼ੇ ਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਸ ਹੋਸ਼ੇ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਹਰ ਰਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਹਰ ਰਸ ਸਾਧੂ ਹਾਟ ਸਮਾਏ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਹੱਟ, ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਸ ਸਾਧੂ ਹਾਟ ਸਮਾਏ, ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਕਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦਾਏਗਾ ਕੋਈ? ਜਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਉਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸ, ਇਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
कि मैनू किसी ने इनकार कर दिता, क्योंकि ये रस खरीदया थोड़ी ना जा सकता है, खरीदया नहीं जा सकता, इनू कमाना पैंदा है, इनू कमाना पैंदा है, ये खरीदया नहीं जा सकता। कमाउण वास्ते शरधा चाहिए है, पैसा थोड़ी चाहिए, प्रेम चाहिए, फिर कमाया जाता है। लाख करोड़ी मिले ना के जिसै प्राप्त, सतगुरु कहते तिस ही दे, जिन्हों वो कृपा करता है उसे नूं प्राप्त होंदा है, जिन्हों वो दिंदा है उस नूं मिलदा है। हर किसी नूं थोड़ी ना मिल जाता है, हर किसी नूं नहीं मिलता, जिहदे ते उहदी दया हो जाती है उस नूं मिलदा है। नानक चाख भए विस्माद, सतगुरु कहते इस रस नूं चख के विस्माद, विस्माद विच, आनंद विच, विस्माद जिन्हों बयान करना बड़ा औखा है कि आनंद ही आनंद है, जिहड़ा शब्दां विच नहीं बयान किया जा सकता, ऐसा विस्माद हो गया। नानक चाख भए विस्माद, नानक गुर ते आया साध, गुरु दे राही ये स्वाद आया, गुरु दे राही ये साध जानिया। नानक गुर ते आया साध, ईत ऊत कत छोड़ ना जाए। वाहिगुरू दा ये रस कदे बंदे नूं छड्डदा नहीं, जिन्हों ये रस आ गया वाहिगुरू दे नाम दा, सतगुरु कहंदे ये कदे नहीं गवाचदा। फिर ये लोक परलोक विच भी ये आनंद बनिया रहिंदा, हर थां ये आनंद बनिया रहिंदा, चाहे तुसीं किते भी होवो, ये आनंद ये सुख मन विच टिकिया रहिंदा है। ईत ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीधा हर रस माहे। सतगुरु कहंदे ये मन वाहिगुरू दे नाम रस विच गिज गया। जिस दिन एक बारी उहदी झलक मिल गई ना, तुसीं दोबारा माया दे रस वल नूं दौड़ोगे नहीं। बस एक जरा जी झलक काफ़ी है, एक जरा जी, जरा जा एक स्वाद, बस। जिवें कई बारी तुसीं सुनिया होना कि जी फलाने बंदे ने जरा जा फलाने नशे का स्वाद देखिया, उस दिन तो उहदे मगर कमला हो गया। बस ऐसा ही समझ लवो, जिस दिन वाहिगुरू दे नाम का रस जरा जा कण मात्र ही मिल गया, उस दिन माया वाले पासों साडी दौड़ मिट जाएगी, फिर इस पासे नूं पागल हो जावांगे। ते वो पागलपन ही चाहिए इधर जुड़न वास्ते। उहदा झलकारा सानू कदे कदे मिलता है, कदे एक बार मिलता जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, हर बंदे नूं उहदा झलकारा मिलता है। पर साडी दिक्कत यह है कि साडे कोल निक्कियां निक्कियां बहुत सारियां चीज़ां ने माया दियां, जिहड़ियां सानू उहदे तो खुंझा दिंदियां। निक्कियां निक्कियां चीज़ां सानू खुंझा दिंदियां उस तो, जिवें कि बंदा मोबाइल विच जरा जा मैसेज आ जाता है, असीं खुंझ जाते हैं उस चीज़ तो। कोई बंदा वो गेम खेडी जाता है, वो गेम दे विचों रस लई जाता है, उहदे लई उही आनंद है। कोई खाण पीण दी चीज़ विचों रस लई जाता है, उहदे लई उही आनंद है। इसलिए वो इस आनंद दे कोल पहुँच ही नहीं पाता कदे, क्योंकि निक्कियां निक्कियां चीज़ां नूं ही आनंद समझी बैठा है। कोई फेसबुक ते बैठा फेसबुक चलाई जाता है, उहनूं इस दे विच ही आनंद आई जा रहा है। कोई इंस्टा ते बैठा, कोई रील बनाई जा रहा है, कोई कुछ ते कोई कुछ, उन्होंने इस यही आनंद दिसदा है। इसलिए वो आनंद का झलकारा उसनूं मिल ही नहीं पाता जदों तक ये फिक्के नहीं जापदे। तो ये फिक्के जापणगे जदों सानूं उहदी झलक मिल जाएगी, जदों उहदा रस असीं चख लवांगे तदों। सतगुरु कहंदे नानक गीधा हर रस माहे, नानक गिज गया उस रस विच, ते हुण बाकी सब चीज़ां चंगियां नहीं लगदियां। आन रसा सब होछे रे, बाकी सब रस हुण होछे लगदे, बेकार लगदे ने। सतगुरु रहमत करे ऐसा रस ऐसा आनंद गुरु दे दरों सब नूं हासिल होवे। होईयां भुल्लां लिखेवां सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जो, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।